Hello, good morning students. Today we start this last point of chapter number 3b, and that is importance of elasticity of demand. After completing this explanation, we can finish here that chapter number 3a as well as b, and then we start next chapter, and that is supply. So, what is the importance of elasticity of demand to producer, to government, in determining the prices of factors of production, then in foreign trade, then for public utilities, and what is the effect of this proportion of expenditure which helps to determine the price to producer. This thing we will study here in this part of syllabus. So long answer type question or twist type question or objective, all types of questions here it will be asked uh, on this point. Let me see here one by one. आता आपण इथं हा शेवटचा पॉईंट स्टडी करतोय. चॅप्टर नंबर 3 हा दोन सेक्शनमध्ये डिवाइड केला होता, ए आणि बी. ए पण संपलेला आहे आणि बीचा हा शेवटचा पॉईंट आहे. म्हणजे आज आपण 3 चॅप्टर्स कंप्लीट करू शकतो. आणि त्याच्यानंतर चॅप्टर नंबर 4 अँड दॅट इज प्रोड्युसर्स बिहेवियर अँड दॅट इज सप्लाय दॅट वी विल स्टार्ट नाव. आता आपण इथं एक एक पॉईंट बघूया. सो बिफोर understanding the importance, we have to keep in mind all these 2 points. And what are the 2 points? Because in every point you have to think whether it is relatively inelastic or it is relatively elastic, or demand of the product is relatively inelastic and relatively elastic. If it is relatively inelastic, then what is the effect of on price? If it is relatively elastic, then what is the effect on price? Both will confirm in each point, and according to that we will think what is the importance of this ED, that is elasticity of demand, to all that producer, government and public utilities and foreign trade, etc. So what is mean by inelastic? Inelastic means when ED's value is less than 1. In relatively inelastic, what we do? We are not giving response to fall or rise in price. Understanding or not? We are not responding price for price rise or for price fall. At any case, we purchase the product. Even if price rises or price falls, there is no effect on our purchasing decision or buying decision. So here consumption is important here rather than price. Consumption is whether it is compulsory or whether it is habitual, but compulsorily here that product is consumed irrespective of changes in price or irrespective of price rise or price fall. And in case of relatively elastic, what is the value of ED? ED is greater than 1, and here we can have substitute. We can postpone consumption, and we have other sources also. So we are giving response. If price rises, then demand falls, and when price falls, demand rises. If price rises, then we will not think of that commodity. We will switch over the consumption to other product, or we will use here other product. So there we are giving the response to price. In relatively elastic, we are not giving response to price. Here in relatively elastic, we can give the response, or when we give the response, so it is called as relatively elastic. आता इथं रिलेटिव्हली इनइलास्टिक असताना काय होतं, ईडीची व्हॅल्यू 1 पेक्षा कमी असते आणि त्याच्यामध्ये प्राईसला रिस्पॉन्स दिला जात नाही, त्यामुळे कंझ्युमर प्रोडक्ट कंझ्युम करतो आणि कंझ्युम करतो म्हणजे बाईंग डिसिजन घेताना तो प्राईसच्या बाबतीमध्ये फारसं त्याला इम्पॉर्टन्स देत नाही प्राईसला, आणि तो परचेस करतोच. मग इथं आपण कुठले गुड्स बघितले बघा, हॅबिच्युअल गुड्स बघितले, बेसिक नेसेसिटीज बघितल्या. तर अशा वेळी प्राईस फिक्सेशनसाठी प्रोड्युसरला किंवा कुठल्याही पार्टीला इथं माहीत असतं की प्राईस राईज झाले आणि फॉल झाले तरी तो परचेस करतोच, त्यामुळे प्राईस राईज करायला तो स्कोप जास्ती आहे. त्यामुळं इनइलास्टिक डिमांड असेल तर तिथं हाय प्राईस चार्ज केली जाते, आणि इलास्टिक डिमांड असेल, रिलेटिव्हली इलास्टिक डिमांड असेल तिथं प्राईस लो असते, कारण
कसं की तो हाय चार्ज करू शकत नाही प्रोड्युसर किंवा कोणीही असेल तर. कारण हाय प्राइस चार्ज केलं की कन्झम्पशन पॅटर्न बदलतो, एका प्रोडक्टवरून दुसऱ्या प्रोडक्टवर स्विच ओव्हर होतो आणि त्याच्यामुळं त्याला फार प्राइस वाढवता येत नाही. So here that is this is basic theme or this is basic logic behind this importance of elasticity of demand, and according to nature of that point we will just confirm whether it is elastic or inelastic then high price, elastic then low price. आता इथे आपण पाहिलं की रिलेटिव्हली इनरिस्टिक असलं तर काय करतो आपण, तो प्रोडक्ट परचेस करतो, प्राईसला रिस्पॉन्स देत नाही आणि त्याच्यामुळे हाय प्राईस चार्ज केली तरी सुद्धा प्रोडक्ट परचेस होतच. कुठलं एक्झाम्पल दिलं होतं मी तुम्हाला, सॉल्टचं एक्झाम्पल दिलं होतं बघा ह्याच्या अगोदरच्या पॉईंटमध्ये. सॉल्टचे प्राईस किती वाढल्या, बेसिक नेसेसिटी ज्या असतात, फूड ग्रेन्स असू दे, सॉल्ट असू दे, किंवा ज्या आपल्याला कन्झम्पशन अगदी कंपल्सरीच आहे, अशा वेळेस प्राईस वाढली तरी डिमांडला फरक पडत नाही, म्हणजे तिथं प्राईस वाढवायला किंवा हाय करायला स्कोप असतो. पण हेच जर ड्युरेबल प्रोडक्ट्स असतील, कम्फर्टेबल प्रोडक्ट्स असतील किंवा कन्झम्पशन पोस्टपोनमेंट असेल, म्हणजे ह्याचे व्हेरियस रिझन्स वी कॅन से, तर हे तर ते आपण रिलेटिव्हली इलास्टिकमध्ये कन्सिडर करतो, त्याच्यामुळे तिथं प्राईस लो असते साधारणपणे हे त्याच्या पाठीमागचं थीम आहे. आता बघा वन बाय वन. इम्पॉर्टन्स टू प्रोड्युसर. हू इज प्रोड्युसर? हू इज प्रोड्युसिंग गुड्स is called as producer. So producer, there are various types of producers, and they are producing various types of commodities. So what it is, when the demand which is produced by producer is inelastic, it is inelastic means no or low change in demand with the change in price. म्हणजे इथं प्राईसमध्ये जरी चेंज झाला तरी त्याच्या डिमांडमध्ये स्लाइट चेंज होतो किंवा चेंज होतच नाही, त्यामुळे इथं तो हाय प्राइसेस चार्ज करू शकतो. So here that is importance to producer. That means if a producer is producing the commodities whose demand is relatively inelastic, so he can charge high price because he knows even if here price is increasing, consumer is purchasing the product for satisfaction of the want. So here that is when inelastic demand is there, then prices are high. In case of elastic or commodities, those who have elastic demand, and if he is producing that commodity, then there is high change in demand with the change in price. म्हणजे प्राइस चेंज झाले की तिथं डिमांड चेंज होतो आणि त्याचं हे इंटेन्सिटी हाय असते. तर अशा वेळी तो लो प्राइसेस चार्ज करतो, एकदम प्राइस वाढवून त्याला चालत नाही. बाकीचे फॅक्टर्स कन्सिडर करून तो प्राइस वाढवू शकतो, पण जेव्हा तो फक्त इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडचा विचार करेल तेव्हा त्याचे प्राइसेस लो असतात. आणि बाकीचे जर फेवरेबल फॅक्टर्स असतील तर त्याच्यामध्ये तो प्राइस चेंज करू शकतो, नाही असं नाही, किंवा थोडीशी हाय चार्ज करू शकतो. पण आपला पॉईंट काय आहे, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड. आपण त्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनेच फक्त आता इथं थिंकिंग करणार आहोत. नाउ नेक्स्ट पॉईंट इज इम्पॉर्टन्स टू गव्हर्नमेंट. हू इज गव्हर्नमेंट दॅट यू नो. हाय टॅक्स ऑन कमोडिटीज हुज डिमांड इज रिलेटिव्हली इनइलास्टिक, फॉर एक्झाम्पल हॅबिच्युअल गुड्स. आता बघा एक पॉईंट बघा. इम्पॉर्टन्सला हे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांडचं कसं इम्पॉर्टन्स आहे, किंवा गव्हर्नमेंटचं जे फिनान्स मिनिस्ट्री असते बघा आणि इकॉनॉमिक्सचे एक्सपर्ट्स असतात गव्हर्नमेंटकडं, तर ते एक्सपर्ट्स इथं ॲडवाईस देतात म्हणजे त्या मिनिस्ट्रीला की कसे प्राईस चार्ज करा, किंवा असं इलेक्ट्रिसिटी आहे मग तुम्ही कसं करता बघा वगैरे, असं ते बजेटच्या वेळेस टॅक्सेशन पॉलिसीमध्ये इथंही इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांडचे काय पोझिशन आहे हे इकॉनॉमिक्स गव्हर्नमेंटला सजेस्ट करतं आणि त्याच्याप्रमाणे गव्हर्नमेंट इथं डिसिजन घेतं. तर ते बघा काय आहे, हाय टॅक्स ऑन कमोडिटीज हुज डिमांड इज रिलेटिव्हली इनइलास्टिक, म्हणजे ज्याचा डिमांड रिलेटिव्हली इनइलास्टिक आहे त्याच्यापासून त्यांना टॅक्सच्या सोर्स म्हणून इन्कम जास्त मिळतं. तर इथं मी गव्हर्नमेंटशी रिलेटेड आणि टॅक्सशी रिलेटेड कुठलं एक्झाम्पल मी नेहमीच देत आहे तुम्हाला. ऑलवेज आय एम गिविंग हिअर दिस एक्झाम्पल, दॅट इज हॅबिच्युअल गुड्स. In case of habitual goods, you know here that consumer is giving importance, or for him here consumption is important at any case. So here, therefore, here government charges high taxes on habitual goods. There are two objects of here charging high taxes on these commodities. One is here he can collect revenue from these high taxes, as well as government want to reduce this consumption of those products which are habitual goods.
But in reality here it may be here happened or may not be happened, but government wants to curtail the example, reduce the consumption of these products. Therefore, consumer charges high taxes. What it is mean? It is mean that consumer makes these prices high and focuses on this increase in price in order to curtail the consumption, in order to reduce the consumption. So here therefore there are high taxes on commodities whose demand is relatively inelastic. म्हणजे कसं असतं बघा, काही गोष्टींची आपल्याला हॅबिट असते. ऑलवेज मी सांगत आलेले आहे तुम्हाला, टी आहे, कॉफी आहे किंवा अदर गुड्स आहेत की जे इंजुरियस टू हेल्थ आहेत. तर अशा कमॉडिटीजचे प्राइस मुद्दाम हे तर गव्हर्नमेंट हाय टॅक्स त्याच्यावर इम्पोज करतात, त्यामध्ये प्राइस हाय होती की जेणेकरून गव्हर्नमेंटला त्याच्यापासून रेव्हेन्यू मिळतो, इन्कम मिळतं. आणि दुसऱ्या बाजूने गव्हर्नमेंट असे विचार करते की हे कन्झम्पशन पॅटर्न हेल्थला चांगलं नाही आहे, म्हणजे हे पब्लिक वेलफेअरसाठी चांगलं नाही आहे, म्हणून सुद्धा गव्हर्नमेंट त्याच्यापासून टॅक्स वाढवून त्याचं कन्झम्पशन कमी करण्याचा प्रयत्न करतं. So yeah, that is high tax on commodities whose demand is relatively inelastic, and low tax on commodities whose demand is elastic, commodities which have more substitutes in the मार्केट. हे एक्झाम्पल दिले मी. वरचा एक्झाम्पल काय आहे, हॅबिच्युअल गुड्स. खालचं एक्झाम्पल काय आहे, सबस्टिट्यूट्स. मग जेव्हा टॅक्स इम्पोज करतात तेव्हा इनइलॅस्टिक डिमांड असेल तर त्याच्यावर हाय चार्ज टॅक्स करतात, आणि इलॅस्टिक डिमांड असेल तर त्याच्यावर लो टॅक्स चार्ज करतात. कारण हाय टॅक्स चार्ज केला तर त्याचे प्राईस वाढतील. प्राईस वाढले की परत कंझ्युमर त्याला जर पर्याय उपलब्ध असतील, समजा सबस्टिट्यूट्स असतील, तर ते सबस्टिट्यूट्सवर तो यूज करतो आणि त्यामुळे तिथे प्राईस हाय करून काही उपयोग होत नाही, आणि त्याच्यामुळं तिथं सेल होत नाही. सेल नाही झाला की प्रोड्युसरचं पण लॉस होतं आणि गव्हर्नमेंटला पण रेव्हेन्यू मिळत नाही. म्हणून हा इथे लो टॅक्स ऑन कमॉडिटीज हुज डिमांड इज इलॅस्टिक. पुढचं पॉईंट बघा, इम्पॉर्टन्स इन फॅक्टर प्राइसिंग. आता व्हॉट इज मीन बाय फॅक्टर? फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. व्हॉट आर फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लँड, लेबर, कॅपिटल, एंटरप्रेन्योर. हे 4 फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, त्याचे प्राइसिंग डिटरमाइन करायचा हा जो पॉईंट आहे तो ॲक्च्युली मायक्रो इकॉनॉमिक्स आहेत. पुढं आपल्याला ते स्टडी करायचं आहे. तर आता या मोमेंटला आपण काय बघायचं आहे की फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शनचं प्राइसिंग ठरवताना ज्या फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शनला रिलेटिव्हली इलॅस्टिक डिमांड आहे त्याची प्राइस काय असणार आहे, हाय. मग त्याचं एक्झाम्पल मी काय दिलं आहे, हायली स्किल्ड लेबर. फॉर एक्झाम्पल हायली स्किल्ड लेबर. म्हणजे आता बघा, मोठी आय टी कंपनी असेल आणि आय टी कंपनीमध्ये प्रोग्रामिंग स्किल असतं बघा. त्या प्रोग्रामिंग स्किलमध्ये तुम्ही जर एक्सपर्ट असाल तर तुम्हाला हायर केलं जातं हाय चार्जेसला, म्हणजे तुम्हाला सॅलरी जास्त दिली जाते, आणि ते सॅलरी चार्ज जास्त दिली जाते म्हणजेच काय होतं, लेबर हायर केलं जातं. आता काल परवाच मी कुठेतरी माझ्या रीडिंगमध्ये ते न्यूज मी वाचलं की आपलं इंडियनच एक यंग सायंटिस्ट होता आणि त्यानं एक वेगळ्या पद्धतीचं ड्रोन इथं त्याने डेव्हलप केला होता. ड्रोन कॅमेरा तुम्हाला माहीतच आहे. तर तो ड्रोन कॅमेरा त्याने डेव्हलप केला होता आणि त्याच्यावर त्याला रशियामध्ये करोड्स ऑफ रुपीजने हायर केलं जात होतं. तरी पण त्यानं ते ऑफर नाकारली. ते का नाकारली वगैरे हे काही आपला हा पॉईंटचा म्हणजे ह्या पॉईंटमध्ये डिस्कस करण्याचा तो पॉईंट नाही आहे. तर ह्याच्यामध्ये काय लक्षात ठेवायचं आहे की तो सायंटिस्ट होता, त्यानं काय जे ड्रोनचं जे डिस्कवरी केली होती त्याच्यासाठी त्याला हाय प्राईसने हायर केलं जात होतं, म्हणजे हाय सॅलरी दिली जात होती. पॅकेज करोड्स ऑफ रुपीजचं पॅकेज दिलं जाणार होतं. म्हणजे याचा अर्थ काय झालं, स्किल लेबर असेल तर तो हाय चार्जेसला हायर होतो, म्हणजे त्याला हायेस्ट सॅलरी मिळते. आणि फ्रॉम द व्ह्यू पॉईंट ऑफ प्रोड्युसर ही इज हायरिंग दॅट स्किल लेबर ॲट हायर प्राईस. तर हे आहे रिलेटिव्हली इलॅस्टिक. जर फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन असेल तर त्याला प्राईस हाय आहे. किंवा एखाद्या ह्याचा डिमांड कुठला असतो, डिराईव्ह डिमांड असतो. आपण पाहिलं बघा, जेव्हा आपण टाईप्स ऑफ डिमांड शिकलेलो होतो, तुमच्या लक्षात असेल नसेल मला माहीत नाही, पण मी रिमाइंड करते की डिराईव्ह डिमांड म्हणजे काय होतं, ज्या एखाद्या कमोडिटीला जो डिमांड हाय असेल तर त्याच्या फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शनला सुद्धा डिमांड हाय असतो. तर ह्याला डिराईव्ह डिमांड असतो बघा. मग ज्या कमोडिटीला डिमांड जास्त त्याच्या फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शनला पण डिमांड जास्त. अशा वेळी जर ते रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक डिमांड असेल तर तिथं हाय प्राईस केली जाते. दुसरं आहे रिलेटिव्हली इलॅस्टिक डिमांड फॉर फॅक्टर ऑफ प्रोडक्शन.
म्हणजे रिलेटिव्हली इलॅस्टिक म्हणजे एक नाही फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर मागायला लागला तर दुसरं आपण अपॉइंट करू शकतो. अशी जर परिस्थिती असेल तर तिथं काय आहे, लो प्राईसला हायर केलं जातं तो फॅक्टर. लो प्राईसला हायर केलं जातं याचा अर्थ काय होतो, लो सॅलरीवर त्याला अपॉइंटमेंट दिली जाते. फॉर एक्झाम्पल अनस्किल्ड लेबर. आता मी ते IT कंपनीचं एक्झाम्पल तुम्हाला घेतलं होतं बघा. IT कंपनीमध्ये मी काय म्हणलो, ज्याच्याकडे प्रोग्रामिंग स्किल हाय असते त्याला हाय चार्जेसने हायर केलं जातं, म्हणजेच त्याला हायर सॅलरी दिली जाते. आणि त्याच कंपनीत जर समजा वॉचमन असेल तर त्याला काही स्किलची गरज नसते, तो अनस्किल्ड लेबर असतो. वॉचमन एक नाही म्हणाला दुसरा मिळू शकतो. म्हणजे एकानं हाय चार्जेस मागितले तर हाय चार्जेस न देता आपण दुसरा वॉचमनची जे एजन्सी वगैरे असते किंवा काय असेल त्यांची सिस्टम त्याच्याप्रमाणे ते दुसरं वॉचमन बघू शकतात. म्हणजे अनस्किल्ड लेबर काय आहे हे लो प्राईस्ड आहे का, तर तिथे इलॅस्टिसिटी असते, तिथे आपल्याला ऑप्शन असतो. एक वॉचमन हाय प्राईस मागायला लागला, हाय सॅलरी मागायला लागला तर आपण दुसरा तिथं अपॉइंट करू शकतो. पण स्किल्ड लेबर असेल तर त्याच्यासारखं स्किल्ड लेबर परत मिळत नाही, त्याच्यामुळे त्याला हाय चार्जेस देऊन ते हायर केलं जातं. सो या दिस इज इम्पॉर्टन्स ऑफ इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांड इन फॅक्टर प्राइसिंग. पुढे आहे बघा इम्पॉर्टन्स इन फॉरेन ट्रेड. आता फॉरेन ट्रेड म्हणजे काय माहिती तुम्हाला, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आणि एंट्रीपोर्ट. इम्पोर्ट म्हणजे वेन वी बाय गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज इट इज इम्पोर्ट, वेन वी सेल गुड्स टू अदर कंट्रीज इट इज एक्सपोर्ट, अँड वेन वी बाय अँड सेल द सेम क्वांटिटी अँड क्वालिटी ऑफ गुड्स टू अदर कंट्रीज दॅट इज एंट्रीपोर्ट ट्रेड. तर आता एक्सपोर्ट करताना आपण अशा कमोडिटीज एक्सपोर्ट केल्या समजा की त्याचा डिमांड काय आहे, रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक आहे, तर तिथं आपण प्राईस राईज करू शकतो. म्हणजे बघा, आता मी एक एक्झाम्पल तुम्हाला मागं सुद्धा मी दिलं होतं की आपल्याकडं कडुनिंबाचं झाड असतं तर ते खूप औषधी असतं किंवा काय असतं, तर त्याचे जे छोटे छोटे पार्ट्स असतात झाडाचे ते पॅक करून ते मॉलमध्ये असं अट्रॅक्टिव्हली डिस्प्ले करून आपल्याला म्हणजे ठेवलं जातं फॉरेन कंट्रीजमध्ये, आणि त्याची प्राईस एक्झॉर्बिटंट हाय प्राईस असते, म्हणजे अगदी कल्पनेच्या पलीकडची प्राईस हाय असते. का, तर तिथं त्याचा डिमांड रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक असतो. म्हणजे फॉर मेडिकल ह्याच्यासाठी रेमेडीसाठी ते तिथं हायली जर यूज केलं जातं. असे एकच नाही, कडुनिंबाचंच नाही, असं अनेक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स आहेत की ज्याला रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक डिमांड आहे आणि त्याची आपल्याकडं खूप अवेलेबिलिटी आहे, अबंडंट अवेलेबिलिटी असं आपण म्हणू. तर ते आपण तिथं एक्सपोर्ट करताना त्याची प्राईस हाय चार्ज करू शकतो कारण त्याचं डिमांड इनइलॅस्टिक असतो. सो इन इंटरनॅशनल ट्रेड पॉलिसी ऑल्सो इट इज युजफुल. Exporting goods with less elasticity of demand, high price. Means that only here whatever I have explained. आपण अशा गुड्स एक्सपोर्ट करायच्या की जिथं फॉरेन कंट्रीजमध्ये त्याचा डिमांड इनइलॅस्टिक असेल, त्याच्यामुळं आपल्याला तिथं हाय प्राईस मिळेल. आणि इम्पोर्ट करताना त्याचा डिमांड जर इलॅस्टिक असेल तर त्याचा आपल्याला प्रॉफिट होतो, तो लो प्राईसला आपण आणू शकतो. म्हणजे एक्सपोर्ट करताना रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक डिमांड असलेल्या कमोडिटीज एक्सपोर्ट करायच्या आणि इम्पोर्ट करताना रिलेटिव्हली इलॅस्टिक असलेल्या डिमांड कमोडिटीज इम्पोर्ट करायच्या. त्याच्यामध्ये इम्पोर्ट करताना आपल्याला लो प्राईस असेल तर फायदा होतो, एक्सपोर्ट करताना हाय प्राईस असेल तर आपल्याला प्रॉफिट होतो. तर अशा पद्धतीने इलॅस्टिसिटी ऑफ डिमांडचा यूज करून इथं इंटरनॅशनल ट्रेडच्या पॉलिसीज ठरवल्या जातात. नेक्स्ट पॉईंट इज पब्लिक युटिलिटीज. The products like electricity, gas, water, transportation have inelastic demand. The industries of these products should be taken over by government and should be declared as public utilities to avoid high prices, restricted output and exploitation of consumer by the monopolist. We can take the very good example of railway industry. आता तुम्ही बघता इंडियामध्ये रेल्वेच्या ह्याच्या सर्व्हिसमध्ये गव्हर्मेंटची मोनोपॉली आहे. आता अजून तरी काही असं मोठ्या प्रमाणामध्ये अदर इंडस्ट्रियलिस्ट ह्याच्यामध्ये एंट्री केलेली नाही आहे. कुठंतरी मध्ये एकदा मी कुठंतरी थोडंसं ऐकण्यात आलं होतं, पण ते एकदम निग्लिजिबल आहे. इंडियाचं जर तुम्ही जॉग्राफिकल एरिया विचारात घेतला तर सगळीकडे गव्हर्मेंटची मोनोपॉली आहे. तर गव्हर्मेंट हे काय पब्लिक युटिलिटीज पण आपण म्हणू शकतो त्याला. तर ह्या पब्लिक युटिलिटीजमध्ये ह्या ज्या
बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्रीज ज्या आहेत, तर त्या बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरल इंडस्ट्री ह्या गव्हर्मेंट स्वतःकडं ठेवायला बघतं किंवा इट इज टेकन ओव्हर बाय द गव्हर्मेंट, बिकॉज गव्हर्मेंट वॉन्ट टू अवॉइड here that malpractices of industrialists or that exploitation of consumer. म्हणजे बघा, ह्या बेसिक इंडस्ट्रीज असतात, त्या बेसिक इंडस्ट्रीजमध्ये गव्हर्मेंट आपल्याकडं का ठेवतं, कारण ह्या ज्या बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरल जे काही ह्या इंडस्ट्रीज आहेत त्या सोसायटीला ह्या बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरल फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड करत असतं. आणि सोसायटीमध्ये मोस्ट ऑफ द पीपल आर पुअर इन इंडिया, दे कॅनॉट अफोर्ड हिअर द प्राइसेस विच आर चार्ज बाय इंडस्ट्रियलिस्ट, दोज हू आर गिव्हिंग दिस सर्व्हिसेस. म्हणून गव्हर्मेंट काय करतं की ह्या सामान्य लोकांना ह्या वेलफेअर फॅसिलिटीज उपलब्ध होण्यासाठी ह्या इंडस्ट्री स्वतःकडे ठेवतं आणि त्याची प्राईस पर्टिक्युलरली लो ठेवतं की जेणेकरून इथं सगळ्या पब्लिकला ते अफोर्डेबल होईल. मी कुठलं एक्झाम्पल सांगितलं तर रेल्वेचे. आता रेल्वेचे तुम्हाला माहिती आहे चार्जेस खूप एकदम रिझनेबल असतात. तर अशा वेळेस कसं की रेल्वे डिपार्टमेंट जर तुम्ही प्रायव्हेट पीपलला दिलं असतं तर त्यांनी तिथं बरंच हाय प्रॉफिट त्यांनी तिथं अर्न केलं असतं. म्हणजे तिथं सोसायटीचा विचार होत नाही. जेव्हा प्रायव्हेटायझेशन होतं तेव्हा सामान्य माणसाचा विचार होत नाही, आणि हे असं व्हायला नको म्हणून गव्हर्मेंट काय करतं, ह्या बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरल ज्या इंडस्ट्रीज आहेत त्या आपल्याकडं ठेवायला बघतं. मग त्याच्यामध्ये कुठल्या इलेक्ट्रिसिटी आहे, MSCB ही गव्हर्मेंटची आहे बघा, गॅस आहे, वॉटर आहे, ट्रान्सपोर्टेशन आहे, ह्या सगळ्या मुद्दाम त्याची इलेक्ट्रिसिटी, त्याचं रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक डिमांड असतो ह्याच्यामध्ये. आपल्याला हे सगळं कन्झ्युमच करावं लागतं सगळं. म्हणजे वॉटर असू दे, इलेक्ट्रिसिटी असू दे, हा आता बेसिक नेसेसिटी झाला आहे. नेसेसिटीजला डिमांड कुठला असतो, रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक. आणि रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक डिमांड असेल तर प्रायव्हेट पीपल काय करतील, त्याचा फायदा घेऊन हाय प्राईस चार्ज करतील. असं होऊ नये म्हणून गव्हर्मेंट ह्या सगळ्या बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या ज्या इंडस्ट्रीज आहेत त्या ते स्वतःकडे ठेवतो आणि नॉर्मल आणि रिझनेबल प्राइसेस चार्ज करण्याचा प्रयत्न करतो. सो हिअर दॅट इज पब्लिक युटिलिटीज. नेक्स्ट इज प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर. तर आता इथं कंझ्युमरचं इन्कम आणि त्याचं एक्सपेंडिचर, प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ह्याच्यावर इलेक्ट्रिसिटी अवलंबून असते. आता प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इफ इट इज लेस देन इट हॅज रिलेटिव्हली इनइलॅस्टिक डिमांड. फॉर एक्झाम्पल न्यूजपेपर्स, कप ऑफ टी. आता बघा, आपलं ओव्हरऑल इन्कम बघता आपण ह्या मायनर गोष्टी असतात. म्हणजे इवन ऑल क्लासेस विल नॉट कन्सिडर दिस. म्हणजे ह्याच्यामध्ये रिच असू दे, पुअर असू दे, किंवा मिडल क्लास फॅमिली असू दे, कोणीच असे जास्त विचार करत नाही. त्यामुळे त्याच्या प्राईसला रिस्पॉन्स दिला जात नाही. त्यामुळे त्याचा डिमांड काय असतो, इनइलॅस्टिक दिसतो. मग कुठलं एक्झाम्पल घेतलं मी, न्यूजपेपरची प्राईस निग्लिजिबल असते, 2 रुपीज, 1 रुपीज, काय असेल ते 3 रुपीज. तर ह्याच्यामध्ये जरी प्राईस कमी जास्त झाला तरी आपण जास्त विचार करत नाही. न्यूजपेपर आपल्याला पाहिजे असेल तर आपण घेतो आणि वाचतोच. दुसरं आहे बघा, कप ऑफ टी, मी एक्झाम्पल दिलं आहे. तर ह्याच्यामध्ये आता सुरुवातीला बघितलं, इव्हन आपल्या कॉलेजच्या कॅन्टीनमध्ये सुद्धा सुरुवातीला 5 रुपीज होतं, मग 7 रुपीज झालं, मग 10 रुपीज झालं, तरी पण आपण कन्झ्युम करतोच. का तर हे प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर हे लो आहे. म्हणजे असं काही 100 रुपये 200 रुपये तो काही चार्ज करतोय का, नाही. 5 रुपयेपासून त्याने किती 2 रुपये वाढवले, मग 3 रुपये वाढवले. 2 रुपये 3 रुपये म्हणजे आत्ताच्या ह्याच्यामध्ये काहीच नाही, म्हणजे निग्लिजिबल एकदम आहे अमाऊंट टू बी स्पेंड. सो हिअर दॅट इज प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर. आणि जिथं प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर हाय असतं तिथं रिलेटिव्हली इलॅस्टिक डिमांड असतो. त्याच्यामुळे हे प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर स्टडी करून त्याची इलॅस्टिसिटी ठरवून आणि मग प्राईस फिक्स केली जाते. तर इन केस ऑफ ड्युरेबल प्रोडक्ट्समध्ये काय आहे, आता एक समजा आता कप ऑफ टीचं पण एक्झाम्पल घेऊ. आता टी जर कन्झ्युम करायचं असेल तर तो आपण साध्या क्रॉकरीमध्ये सुद्धा कन्झ्युम करतो, किंवा कॉस्टली कपमध्ये, कॉस्टली क्रॉकरी असते त्याच्यातला कप असतो त्यात पण आपण कन्झ्युम करतो. मग क्रॉकरी सेट जर हाय प्राईसला असेल, ड्युरेबल आहे ते, म्हणजे लॉंग लास्टिंग आहे असं आपण गृहीत धरून चालू, तर ते लॉंग लास्टिंग आहे, ड्युरेबल आहे, कॉस्टली आहे, लक्झरियस आहे. मग ह्याच्यामध्ये डिमांड काय असतो, रिलेटिव्हली इलॅस्टिक. म्हणजे त्याच्या प्राइसेस वाढल्या, खूपच वाढल्या, समजा 300चे 500 झाले, 500चे ते 1000 झाले, तर आपण त्याचा विचार करतो, थांबतो, म्हणजे आपण रिस्पॉन्स देतो. त्यामुळे त्याचं रिलेटिव्हली इलॅस्टिक डिमांड असतो. त्यामुळे इन केस ऑफ ड्युरेबल प्रोडक्ट्स रिलेटिव्हली इलॅस्टिक डिमांड इज देअर अँड प्रपोर्शन एक्सपेंडिचर हिअर इट इज, प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इट इज हाय. मग ड्युरेबल प्रोडक्ट्समध्ये
प्रपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचरचा विचार करून त्याचे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड ठरवतात आणि त्याच्याप्रमाणे मग त्याचे प्राइसेस चार्ज केले जातात. सो हिअर दस वी हॅव फिनिश्ड दिस चॅप्टर नंबर 3B. So here today 3 chapters we have completed. आता मी माझ्या दृष्टीने हे सगळे कंप्लीट केलेले आहेत. तुम्ही सतत तिथं रिव्हिजन करत राहायचं आहे. आणि मी वेन्सडेला म्हणजे 22ला 22 जुलैला गुगल मीट घेणार आहे आणि त्याचं टायमिंग माझं आता क्लासचं टायमिंग आहे 8 ते 9, पण थोडंसं 11 वाजता वगैरे आपण घेऊ गुगल मीट. त्याचं टायमिंग मी तुम्हाला कळवते, असं फिक्स काही नाही आहे अजून. जेव्हा तुम्हाला व्हॉट्सअप ग्रुपवरती टायमिंग कळेल तेव्हा तुम्ही ते मीटिंग अटेंड करायचं आहे आणि तुम्ही आता हे सगळं स्टडी करायचं आहे. माझे चॅप्टर्स 1 बाय 1 मी अगदी थरली घेतलेले आहेत डिटेलमध्ये आणि तुम्ही सुद्धा ते वेळोवेळी असाइनमेंट्स वगैरे सॉल्व करून किंवा रीडिंग करून किंवा इथं हे ऐकून हे तिथं तुम्ही रिवाइज करायचं आहे. Okay, today we stop here, and along with this video I will again construct the test that also you solve. Thank you very much.